सोशल मीडिया रे आमे समस्ते श्री रतन टाटांको फोटो तो देखु हाँ सबुबेले किंतु आपण लक्ष्य करिसंती गत किछि वर्ष हेबो तांको सहित सबुबेले जणे युवक देखा जाउछंती। हाँ हाँ मु भी देखिछि केतेबेले तांको जन्मदिन रे केक काटिबारे सहाय्य करूछंती एकदम तो केतेबेले कोनोसी मीटिंग रे तांको पाखरे बसिछंती। मु सबुबेले भाबे ए युवक जनक किए आउ एते बड़ जणे शिल्पपतिंकर एते पाखरे केमिति सेयाता तांको कहानी कोन आज आमी सेही रहस्य उपरे ही पर्दा उठेबा। आउ एही कहानीटी माने केवल जणे युवकंक विषय नुहे ना मते भी सेमती लागुची। एहा देखाए किपरि गोटिए छोट अनुभव गोटिए छोट घटना जणे मनिषर पूरा जीवन बदलाई देई पारे। बिल्कुल आमर आजिर आलोचनार मूल उद्देश्य भी सेया आमे देखिबा केमिति गोटे सामान्य असुविधा जहाकु लेखारे गोटे बहुत सुंदर शब्द दिया जाइछि झुंझुनी। झुंझुनी हाँ झुंझुनी आउ सेईटा केमिति जणे साधारण इंजीनियरंकु सीधा रतन टाटांक पाखरे पहुंचाई देला। तबे चालंतु आउ डेरी न करी सीधा से युवकंक परिचयरु आरंभ करिबा। तांको ना कोन तांकर ना शांतनु नायडू बयस मात्र 28 वर्ष। हाँ आउ से वर्तमान श्री रतन टाटांक ऑफिस रे डेप्यूटी जनरल मैनेजर। डेप्यूटी जनरल मैनेजर एते कम बयस रे? हाँ किंतु कथा सेटिकरे सरीनी से जणे लेखक जणे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आउ सबुठु बड़ कथा उभयंक भितरे संपर्कटा खाली बस कर्मचारीर नुहे। अच्छा शांतनु तांकु जणे मार्गदर्शक बंधु एमती कि जेजे बापांक परी देखंती। वाह एहा सुनिबाकू बहुत भलो लागुची किंतु मो मनरे सेही पुराना प्रश्नटा एबे भी घुरुची। कोउटा? अरे बिना कोनोसी बड़ कॉर्पोरेट अनुभव रे सीधा रतन टाटांक ऑफिस रे एते बड़ पदवी एटा हेला केमती एहा पछण कहानीटा कोन? हाँ एठी आम आजिर आलोचनार प्रकृत मजा। कहानीर आरंभ हेउछि पुणे सहररु। पुणेरु? हाँ जेतेबेले शांतनु मेकानिकल इंजीनियरिंग सारी टाटा ग्रुप रही गोटे कंपनी टाटा एलेक्सी रे जणे जूनियर डिजाइन इंजीनियर भाबरे जॉइन कले। ओहो माने से आरंभरु टाटा ग्रुप सहित ही जोड़ी हुई थिले? हाँ किंतु जणे जूनियर इंजीनियर रु सीधा चेयरमैन को ऑफिस को यात्रा एहा भितरे निश्चय किछि गोटे असाधारण घटना घटिथेबो। बिल्कुल आउ सेही घटना ही सबु किछि। सेतेबेले तांको जीवनटा अन्य हजार हजार युव इंजीनियरंको भଳି ही थिला किंतु गोटिए दृश्य तांको भितरु पूरा दोहलाई देथिला। कि भଳି दृश्य? कथाटा कोन हैला कि से अनेक समय रे रातिपाड़ी रे काम करुथिले। अच्छा आउ विलंबित राति रे माने प्राय राति गोटाए बेले गाड़ी चलाई घर को फिरुथिले। सेही सुनसान रास्ता रे से प्रतिदिन गोटे बहुत कष्टदायक दृश्य देखुथिले। कोन देखुथिले? रास्ता रे बुलुथिबा कुकुर मानंकर दुर्घटना रातिर अंधार रे द्रुत गति रे जाउथिबा गाड़ी सेमानकु देखि पारु नथिले। एकदम फलरे प्रतिदिन कोनोसी ना कोनोसी कुकुर गाड़ी धक्कारे आहत होई रास्ता कड़रे पड़ी छटपट होउथिला किंबा मरी पड़िथिला। ओहो एहा बहुत दुखदायक। एही घटना शांतनुंकु एते प्रभावित करुथिला जे से सेही रास्ता देई जीवाकू भी डरुथिले। मु एही अनुभव को बुझी पारुची। निज आखि सामनारे एमती निरीह जीवकू कष्ट पाउथिवार देखिबा सत्तरे बहुत कष्ट किंतु अधिकांश लोक तो दुख करी आगुकू बढ़ी जांती। शांतनु कोन कले? एठी तो कहानीर मोड़। प्रथमे से भी सेया ही करुथिले। लेखारे अछि से भगवान को प्रार्थना करुथिले कि मोते आउ एमती दृश्य देखाओ नाही। हाँ किंतु समय जेते गढ़िला से देखिले जे एही घटना तो कमुनी बरं बढ़ुची। तांको भितरर दुख धीरे धीरे गोटे अस्थिरतारे परिणत हेला। माने तांकु लागिला जे किछि गोटे करिबा दरकार। बिल्कुल तांकु लागिला केवल प्रार्थना करी बसिले हबनी। एही जो व्याकुलता एही जो अस्थिरता एहाकु ही लेखारे झुंझुनी कुहा जाइछि। ओहो तेबे एइठु सब किछि आरंभ होला सेही झुंझुनीरु। किंतु समस्या तो बहुत बड़ थिला। जणे साधारण इंजीनियर एहार समाधान करिवो केमिति? आहा एइठी तांकर इंजीनियरिंग मुंडटा कामरे आसिला। से खाली भाव बिहळ होई बसी रहिलेनी। से समस्यार मूलकू गले। हाँ से प्रकृत कारण खोजिबाकू चेष्टा कले। एथिपाई से गोटे सिस्टमैटिक अप्रोच नेले। से प्राय 80 रु 100 जन ट्रक ड्राइवर आउ कार चालकंका सह कथा हेले। वाह एहा एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप कारण साधारणतः आमे ड्राइवर मानंकु ही दोष देई दो। ठीक कहिले से जानिबाकू चाहुथिले जे सेमाने कोन जानि सुनी एमिति करूछंती। आउ सेमानंको ठारू कोन जवाब मिलिला? समस्तंको ठारू प्राय गोटिए ही उत्तर मिलिला।
ଆଉ ସେଇଟା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପୁରା ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇ ଦେଲା। କଣ କହିଲେ ସେମାନେ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆମେ କଣ ଜାଣିଶୁଣି କୁକୁରଙ୍କୁ ମାରିବୁ? କିନ୍ତୁ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ହାଇୱେରେ ସେମାନେ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସମସ୍ୟାଟା କ୍ରୂରତାର ନଥିଲା। ସମସ୍ୟାଟା ଥିଲା ଭିଜିବିଲିଟିର, ଦୃଶ୍ୟମାନତାର। ଏବେ ବୁଝିଲି। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ତ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଟିକେ ସହଜ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏକଦମ। ସେ ଜଣେ ଡିଜାଇନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆସିଲା। କଣ? ସେ ଭାବିଲେ, ଯଦି କୁକୁରମାନେ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରାଯାଉ। କେମିତି? ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ଦ୍ୱାରା। ସେ ରେଟ୍ରୋ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ମଟିରିଆଲ ବ୍ୟବହାର କରି କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଣ କହନ୍ତି ଗ୍ଲୋ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କ ବେକପଟି ବା କଲର ତିଆରି କରିବାକୁ ଭାବିଲେ। ବାଃ, ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର। ତାଙ୍କ ଝୁଞ୍ଝୁନି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଦେଲାନି, ବରଂ ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଇଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଇଡିଆକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ତ ସହଜ ନଥିବ। ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆଦୌ ସହଜ ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ମୋଟୋପଜ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ପାଣ୍ଠି। ସମସ୍ତେ ତ ଛାତ୍ର ଆଉ ନୂଆ ଚାକିରିଆ। ତେବେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? କ୍ରାଉଡ ଫଣ୍ଡିଂ? ନା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅତି ସୃଜନଶୀଳ ଆଉ ଆମ ଭାରତୀୟ ଯୁଗାଡ଼ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇଲେ। ଯୁଗାଡ଼? ହଁ, ସେମାନେ ଭାବିଲେ କଲରର ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିହେବନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଡେନିମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପୁରୁଣା ଜିନ୍ସ? ହଁ, ଡେନିମ୍ ମଜବୁତ, ସହଜରେ ମିଳିଯିବ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଣା ଡେନିମ୍ ଦାନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ମାନେ କେବଳ ପୁରୁଣା ଜିନିଷରୁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଏହା ତ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ଏହି ଉପାୟ କାମ ଦେଲା? ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଦେଲା। ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଦାନ କଲେ। ଶାନ୍ତନୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସେହି ଡେନିମ୍କୁ କାଟି ସିଲେଇ କରି ତା ଉପରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଟେପ୍ ଲଗାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଶହ ଶହ କଲର ତିଆରି କଲେ ଆଉ ପୁଣେ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରାୟ 500ଟି କୁକୁରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଲେ। 5ଟି କୁକୁର? ଆଉ ଏହାର ଫଳାଫଳ? ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଥିଲା? ଫଳାଫଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଲା। ମାତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କମେଣ୍ଟର ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା। ସତରେ? ହଁ, ଲୋକମାନେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଲେ, ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ 50 ମିଟର ଦୂରରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିଛି ଚମକୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ପାଖକୁ ଗଲାରୁ ଜାଣିଲି ସେଟା ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିଲା। ମୁଁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ଧୀର କରିଦେଲି। ବାଃ, ଏହା ଶୁଣିବା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ଅନୁଭବ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଏହି ଛୋଟ ଉଦ୍ଭାବନ ଅନେକ କୁକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିଲା। ଏହି ଅନଲାଇନ ଚର୍ଚ୍ଚା ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ହଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ମିଡିଆର ନଜରକୁ ଆସିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକାଗଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁଠି ମୋଟୋପଜ୍ର କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ବାହାରିଲା। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ସେହି ଲେଖାଟି ଶ୍ରୀ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା। ବିଲକୁଲ। ଶ୍ରୀ ଟାଟା ନିଜେ ଜଣେ ବଡ଼ ପଶୁପ୍ରେମୀ। ତାଙ୍କର ନିଜର ବି ପୋଷା କୁକୁର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲେଖା ପଢ଼ିଲେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ କେବଳ ପ୍ରଶଂସା କରି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ମୁମ୍ବାଇ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଡାକିଲେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଜେ ଜଣେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହଁ, ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା ସିଧା ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସେହି ସାକ୍ଷାତରେ? ସେହି ସାକ୍ଷାତ ହିଁ ସବୁ କିଛି ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଟାଟା ତାଙ୍କ କାମରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବି ଦେଲେ। ଓହୋ। ଆଉ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ଶ୍ରୀ ଟାଟା ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଲେ। ଶିକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ସେ ହିଁ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଏବେ ପୁରା କାହାଣୀଟା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଏସବୁର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ସେ ଝୁଞ୍ଝୁନି ଶବ୍ଦକୁ ଫେରିବା। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ମାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ସଙ୍କେତ। ବଡ଼ ଗଭୀର କଥା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇଟା ହିଁ ଝୁଞ୍ଝୁନି।
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ। ହଁ ଆସେ ତ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁ ଏଇଟା ମୋ କାମ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଏକା କ'ଣ କରିପାରିବି। ସେଇଠି ତ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାକିରିଆ ଲୋକ ଯାହାର ପରିବାର ଅଛି, ସେ ନିଜର ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ ପଛରେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଏହା ଟିକେ ଅବାସ୍ତବ ଲାଗୁନି କି? ନା ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ କାହାଣୀ ହିଁ ତାର ଉତ୍ତର। ସେ କ'ଣ ନିଜ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ? ନା, ସେ ତ ଟାଟା ଏଲେକ୍ସରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ସେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ପରେ ନିଜର ବଳକା ସମୟ ଆଉ ଶକ୍ତିକୁ ଏହି କାମରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏକଦମ। ସେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ଝୁନଝୁନିର ଅର୍ଥ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ବଳର ଦକ୍ଷତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ବିଲକୁଲ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରର ସେହି ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ତା ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମାନେ ଆମକୁ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରି ଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ନା, ବରଂ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ଲେଖାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବଡ଼, ଯୋଜନା ସେତେ ଭଲ ଏବଂ ବଡ଼ ହୁଏ। ବାଃ! ଶାନ୍ତନୁ ଯଦି ଏହାକୁ କେବଳ ନିଜର ଦୁଃଖ ଭାବେ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କିଛି ହୋଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଲା। ସତରେ ଏକ ଛୋଟ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଆଉ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସାହସ କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ, ଏହା ତାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଆଜି ସେ କେବଳ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ସହାୟକ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦରମା ଆଉ ପଦବୀ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖର ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା, ଆଉ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ଜୀବନଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାର ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସୁଯୋଗ କେଉଁଠୁ ବି ଆସିପାରେ। ହଁ, ଏହା ଏକ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ସେହି ଝୁନଝୁନିକ ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତା ଉପରେ କାମ କରିବାର ସାହସ। ଆମେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିପରି ଝୁନଝୁନି ବା ଭିତରର ଡାକରା ମିଳିଥାଏ। ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯିବାଆସିବା ରାସ୍ତାରେ, ଆମ ଅଫିସରେ ବା ଆମ ପଡ଼ିଶାରେ। ଏମିତି କେଉଁ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆସୁଛୁ? ହଁ, ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ଅସୁବିଧା ନ ଭାବି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସଂକେତ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଆମ ନିଜର ଛୋଟ ଦକ୍ଷତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ତେବେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ?